تو سب سے پہلے یاسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو دماغ ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، پہلے تو تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیجئے، اور یہ بتائیے کہ یہ جو ریسرچ بھی جو کوٹ کی ہم نے کہ بھائی اگر آپ دیر سے اٹھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیٹرن نہ بدلیں، یہ وہ، اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا دیکھیے، اگر آپ فنکشن کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو پہلے تھوڑا سا اسٹرکچر کو بھی سمجھ لیجیے، بیکاز دیز آر دی ٹو کمپوننٹس. دماغ جو ہے وہ ٹریلینز آف نیورون سیلز جو ہیں ان سے مل کر بنا ہے، اور اس سے بھی زیادہ انداز میں آپس میں یہ نیورونز جو ہیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. سو اٹس دا کمپلیکس اسٹرکچر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اچھا، جہاں تک فنکشنز کا تعلق ہے، اسے میں آپ کے دوسرے سوال سے بھی جوڑ دوں گا کہ جو پیراڈائمز ہیں، جو مکاتب فکر ہیں پچھلے 150 سال سے جو بیہیورل سائنسز میں دماغ کو اور دماغ کے فنکشن کو سمجھنے کے لیے کار فرما رہے، اس میں پچھلے 5-7 برس میں یا ایک دہائی میں بڑی تبدیلی آئی ہے آفٹر نیورو امیجنگ، FMRI اور برین سکین کے نتیجے میں. اس پہ شاید کومل زیادہ بہتر بات کر سکیں. اس میں یہ پتہ چلا کہ برین جو ہے، اس ہماری جو مختلف صلاحیتیں ہیں وہ کمپارٹمنٹلائزڈ ہیں برین میں، ہمارے دماغ میں. سو آپ کا جو دوسرا سوال ہے، اگر اس کا میں جواب دوں تو اس سے آپ کو پہلے سوال کا جواب بھی ملے گا کہ جو سرکیڈین ریدم یا سرکیڈین کلاک انڈیویجولی انڈووڈ ہوتا ہے، لیکن دیکھیے اس حد تک تو وہ تحقیق ٹھیک ہے کہ سب کا الگ الگ اپنا اپنا ہوتا ہے، لیکن دیر از سم یونیورسلٹی ان اٹ ایز ویل، جو اویس بات کر رہے تھے. دماغ میں ایک سیچوریشن کاؤنٹ، ایک میڈیکل ٹرم یوز ہوتی ہے، آکسیجن لیول ان برین سیلز. برین سیلز آر in need of oxygen. بالکل ٹھیک ہے. آکسیجن لیول ہمارے انوائرمنٹ میں سب سے زیادہ کس وقت ہوتا ہے؟ دن کے وقت، صبح کے وقت. بالکل سب سے زیادہ بالکل صبح ارلی مارننگ جو آپ برکت کے تصور ہے، میں اس کو بھی تھوڑا سا آپریشنلائز ہاں ٹھیک ہے، وہ تو میں اس کو چونکہ حدیث کو کوٹ کر رہا تھا، لیکن بالکل اس میں بڑی حکمت ہے، اور اس کی ایک سائنسی توجہ بھی یہ ہے کہ صبح کے وقت جو ہے آپ کے آکسیجن لیول بہتر ہیں، نوائز پولوشن کم ہے، ڈسٹریکشنز کم ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کا جو ایکسٹرنل سٹیمولس ہے برین کو ہیلپ کرنے کے لیے، فنکشن پراپرلی ایپٹلی فنکشن کرنے کے لیے، وہ زیادہ موجود ہے. سو یہ تو سادہ وہ جو کہنا ہے کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ، یعنی کہ اگر آپ صبح اٹھ رہے ہیں تو آپ کو یہ تمام فائدے حاصل ہوں گے، پرفارمنس آپ کی انہانس ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. سو ایکسٹرنل سٹیمولس امپورٹنٹ ہے. آپ کی اگر رات کی نیند بہتر ہوئی ہے، آپ صبح فریش اٹھیں گے. اب اگر آپ رات کو 3 بجے سوئے ہیں اور پھر آپ 12 بجے تک اٹھے ہیں، اور آپ کسی، چونکہ میری عادت ہے رات کو بلکہ 12 نہیں 10 بجے اٹھ گئے اور آپ کی نیند 5 گھنٹے کی ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 7 سے 9 گھنٹے، 8 گھنٹے ایوریج ہے وہ ہونا چاہیے. تو پھر آپ جو یونیورسل فزیکل لاز ہیں، پرنسپلز ہیں، ان کو وائلیٹ کر کے ایک لا آف ایکسیپشن تو کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی سب کے لیے وہ ویلڈ نہیں ہوگا. جی عمومی کلیہ کوئی اس سے اخذ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، ہم بات کرتے ہیں کہ دماغ کام کیسے کرتا ہے، اور اگر ہماری دماغی صلاحیت کچھ ہے تو اس کو انہینس کیسے کیا جا سکتا ہے، کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. ایک ٹرم تو یوز ہوئی نیورو پلاسٹیسٹی، ایک اور ٹرم ہے نیورو جینیسس. جینیسس ہوتا ہے کسی چیز کا پیدا ہونا، اور پلاسٹیسٹی ہے کہ کسی چیز کو ڈھال دینا، یا اس میں سانچے میں یا اس میں ڈھلنے کی صلاحیت ہونا. اچھا، یہ بھی گزشتہ ایک دہائی میں یہ چیز سامنے آئی کہ اگر کوئی انسان خود کو مثبت تجربات، مثبت ماحول سے گزارتا ہے، اس میں رکھتا ہے، ٹاکسک ریلیشنز اور ٹاکسک کنیکشن سے اوائڈ کرتا ہے، ہیلدی لائف سٹائل اپناتا ہے، کھیل کے میدان میں زیادہ وقت گزارتا ہے، تو اس کے برین کے سٹرکچرز چینج ہوتے ہیں، جسے نیورل پاتھ ویز کہتے ہیں، جو آپس میں جس طرح کنیکٹڈ ہیں ہمارے نیورونز، وہیں سے کچھ تھاٹ، سوچیں وہیں سے آتی ہیں جو ایکشن میں تبدیل ہوتی ہیں. مجھے ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ کنج زندہ ہے، شب تار ہے، تنہائی ہے، کون سی راہوں سے ہو کر تیری یاد آئی ہے. تو وہ جو یادیں آتی ہیں، یہ ہمارا اسٹرکچر ہے. سو میں بہت شدت سے اس چیز کا اظہار کروں گا کہ آپ کا اگر آپ کوئی تبدیلی لے کر آنا چاہتے ہیں، جس طرح اگر آپ رات کو جاگنے کے عادی ہیں لیکن اگر کوئی تقاضا ہے کہ آپ نے صبح کو جلدی اٹھنا ہے، تو وہ جو ہم کہتے تھے نا 21 ڈیز پرنسپل، بچپن میں 21 دن نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد 22ویں دن سے تم نے نماز نہیں، آپ اس سائیکل پہ آ جاتے ہیں. کچھ کیسز میں تو یہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی وہ چیز آپ میں آ جاتی ہے. جیسے میں اب ہم نے جب سے یہ پروگرام صبح کا کرنا شروع کیا تو تب سے ہماری نیند کا سائیکل وہ یہ ہے کہ اب اگر مجھے کوئی کہہ رہا ہو یا میری کوئی فیوریٹ ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہو رات کو 12 بجے، تو بھی میں گرنے والی ہوئی ہوتی ہوں، کیونکہ صبح مجھے پتا ہے میرا برین بھی
प्रोग्राम हो गया कि सुबह 7 बजे 8 बजे आपने तुमने यहाँ उठ जाना है, अब ये भी एक डर है कि नींद पूरी नहीं होगी तो एक और पहले ही सो बहुत जाओ। अहम पहलू है और कोमल शायद इस पर कमेंट करना चाहें। तो ये ऑटोमेटिक था, ये मैंने खुद जानबूझ के किया नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ भी ज़रा जहन में रखिएगा, जब आप एक ब्रॉडर डिस्पाइट बीइंग पार्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी हम बात करें तो कुछ हमारे यानी रिलेशनल डिपॉजिट्स और सोशल डिपॉजिट्स भी होते हैं। हमारे जो लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन जो हम कर रहे होते हैं कि अगर हम रात को जाग रहे हैं या जो नाइट जॉब्स हैं जो किसी दूसरे मुल्क के लिए हो रही होती हैं, उसके नतीजे में होता ये है कि आप अपने सोशल फैब्रिक में भी कहीं ना कहीं मिसफिट हो रहे होते हैं और उसके जो फॉल आउट्स होते हैं वो भी इवन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बेहतर नहीं होता। हाँ, यानी कि अगर मैं रात को जॉब कर रहा हूँ तो मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ एज अ थेरेपिस्ट आई नो कि हमारे दायरे में जितने मेरे पेशेंट्स और क्लाइंट्स आते हैं उनमें से जब मैरिटल एडजस्टमेंट का इशू है, जब आप उसको थोड़ा सा प्रोब करते हैं तो पता चलता है कि हस्बैंड जो है वो रात को जॉब करते हैं, किसी कॉल सेंटर में हैं या कहीं हैं, और खातून जो है मोहतरमा जो है वो सुबह को स्कूल जाती हैं और हार्डली उनकी मुलाकात 2-3 घंटे 4 घंटे, और उसमें भी थकन वाला मामला होता है कि एक वक्त में खातून थकी हुई होंगी और सुबह के वक्त साहब जो हैं वो थके हुए होंगे। तो ये भी एक पहलू है हमारे इस जो सर्केडियन और इससे भी आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। देखिए उसकी तो फिर दिस स्पाइरल टेंशन होती है कि आप बेगम लड़ेंगी, टाइम नहीं दे सकूंगा, और बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस हैं मेंटली भी इसके। कैपेसिटी बिल्डिंग की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए किसी चीज़ की अहलियत होना और उस सलाहियत होना और उसको अहलियत में बदल देना ना, एबिलिटी और कैपेबिलिटी का जो फ़र्क है। ब्रेन, जब हम ब्रेन की परफॉर्मेंस और कैपेसिटी की बात करें, पुरानी एक कहावत है कि अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। हमारे पास इस बहस को फैलाने के लिए बहुत से पहलू हैं। मैं इसको पार्सिमोनियस अप्रोच, सादा आसान हल, हाँ, ताकि हम सबको आसानी से मैं पूछना चाहूँगा अपने सामने नाजरीन से कि कितना वक्त 24 घंटों में उनका गुजरता है स्क्रीन के साथ, और कितना वक्त, मैं अगर ये दावा करूं कि सिर्फ क्वार्टर ऑफ द टाइम यू स्पेंड ऑन योर सेल फोन्स एंड डिजिटल इंटरेक्शन, उसका क्वार्टर ऑफ द टाइम भी अगर आप अपनी वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए, जिम के लिए निकालते हैं, तो अगेन आपका पूरा जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल एक आपका जो कॉम्पोजिशन है वो हेल्दी होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग वेल इन्फॉर्म्ड होगी। आप जैसे कोमल ने बात की कि फोकस, रात को फोकस क्यों होता है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। लेट्स सिंपलीफाई, लिटिल ओवर सिंपलीफाई, डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, सुबह को शोर है तो यकीनन फोकस का काम नहीं हो सकता, लेकिन रात को इसलिए होता है। लेकिन उसी फोकस को इंप्रूव करने के लिए, क्या आप ऐसे लोगों को नहीं जानते शोर में सो जाते हैं, ऐसे लोगों को नहीं जानते शदीद शोर में पढ़ लेते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अगर हम इंडिविजुअल, हम एक्सेप्शंस की बात करें तो व्हाई नॉट दोज एक्सेप्शंस। सो इट मींस दैट वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। और अपने सर्केडियन क्लॉक को अगर आप सेटल्ड हैं कि दोनों मियाँ बीवी, घर में सारे लोग रात को जागते हैं, पार्टी होती है और सुबह को सोते हैं, कोई बिजनेस की नौयत ऐसी गुजारा चल जाएगा, चले ठीक है, मुझे कोई बुझाएगा नहीं, लेकिन अगर कहीं वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है तो फिर आपकी एनर्जीज डिप्लीट होंगी। सही। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि मर्दों के दिमाग की फंक्शनैलिटी में और ख़वातीन के दिमाग की फंक्शनैलिटी में फ़र्क होता है कुछ? लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना, ऐसा कुछ नहीं है? वही बात है जो ब्रेन प्लास्टिसिटी वाली बात है कि ट्रेनिंग ऑफ द माइंड मैटर्स अ लॉट। आपकी एनवायरनमेंट बहुत मैटर करती है, आपकी ट्रेनिंग, आपकी ग्रूमिंग, हर चीज़ मैटर करती है। आप देख ही रहे हैं कि जब वो जो एक चीज़ थी कि वो औरतें जो हैं शायद वो लीडरशिप अच्छी नहीं कर सकती, नहीं, वो जो चीज़ें अच्छी वाली थी ना, मैं वो उसकी तरफ आता हूँ, वो अच्छी नहीं कर सकती में तो बहुत सारे मामला अलग हो जाते हैं। इमोशनली जो मामला होते हैं उनमें ख़वातीन ज़्यादा जो है वो बेहतर। अच्छा, उसमें जेंडर नहीं है मेरे ख्याल में, लाइक आई सेड, ये जो आप नॉकटर्नल भी देखते हो ना, अक्रॉस जेंडर्स होता है, हाईली सेंसिटिव पीपल होते हैं, साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, वो भी 20% ऑफ द पॉपुलेशन है और उसमें 50% अराउंड दैट मर्द भी हैं, औरतें भी। तो कहा जाता है कि औरतें शायद ज़्यादा सेंसिटिव हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेमोरी तो ख़वातीन की ज़्यादा अच्छी होती है मर्दों से। मैं यही कहती हूँ कि ये तो है, इस पे तो याद आ गई है, ये तो है, आपको कुछ याद आ गया वाली बात। वो बिल्कुल, मतलब खास किस्म की मेमोरीज तो बहुत ही अच्छी होती है। वो जो 2 साल पहले तुमने मुझे पिंक कपड़े दिए थे, या 5 साल पहले तुम्हारी अम्मा ने मुझे
मुझे वो लड्डू खिलाया या था, अब्बा तुमने ने नहीं इतने खिलाया साल था। पहले ये बात कही थी, आज तुम उससे अलग बात कर रहे हो, 10 साल पहले तुमने ये ये कहा। बड़ा ट्रैप है, इसमें नहीं फंसना चाहिए। अच्छा, देखिए ये जेंडर ट्रैप है, ये खवातीन को याद नहीं रहती, आप ये कह रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं याद आती, आप वही बातें जनरलाइज नहीं कर सकते। ये हर चीज तमाम में खवातीन को याद outliers होती भी है, होते किसी हैं। खातून को कुछ याद ना हो उसे ये जरूर याद मैं रहता बहुत सारी है ऐसी कि खवातीन हमारी को जानती फलानी हूँ प्लेट जिनको गई थी, birthdays उसके यहाँ पे याद वो नहीं वापस रहती। नहीं आई अभी तक। हाँ, बहुत तेज आ रही तो मैं मतलब बर्थडेज मुझसे नहीं भूल याद जाती। रहती, नई चीजें याद रहती हैं, मतलब वो मेरे ख्याल में जेंडर पे उसको नहीं करना अच्छा, चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ये देखिए जब हम इस तरह की चीजों में फंस जाएंगे ना, तो फिर हम एक स्टीरियोटाइप बना के रहेंगे, फिर वहां पे हम लेकिन वो कहेंगे कि चूंकि हाँ जी, हम दिन ही इंटरेक्ट अच्छा कर रहे होते हैं तो हमें अंदाजा हो रहा होता नहीं, है। ये बात है कुछ हद तक सही, कुछ हद तक है। कुछ हद तक सही है, बिल्कुल है। कई खवातीन को ज्यादा चीजें डिटेल ओरिएंटेशन ज्यादा होती है, बायोलॉजी लाइक आई सेड कि जिस तरह ब्रेन की बायोलॉजी है, बॉडी की भी बायोलॉजी है, कुछ उसका इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे, आपकी बिहेवियर पे पड़ता है, वो तो डेफिनेटली बात सही है। लेकिन ये कि इसको अक्रॉस द बोर्ड आप जनरलाइज कर दें, ये चीज भी ठीक नहीं है। वो वी हैव टू बी गार्डेड अगेंस्ट। अच्छा, ये वाली बात कहाँ तक दुरुस्त है कि हमने अपने दिमाग को अभी तक सिर्फ 10% के आसपास ही इस्तेमाल किया है, क्या ऐसा है? अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें फिक्शनल भी हैं। ओके, ठीक है। बहुत मरतबा आप एक तो ये जब कि रिसर्च evidence- करते हैं या कि गूगल पे जी, आपने मैं चेक किया, इसको- अक्सर जगहों पर लिखा देखिए, हुआ अब अगेन हमें इससे थोड़ा ज़्यादा सा यूज़ नहीं रिलाई हुआ है। करना है कि न्यूरो इमेजिंग क्या बताती है। अभी जैसे थॉट प्रोसेस है, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले तो थॉट प्रोसेस की जो साइंटिफिक रीजंस थी वो भी एविडेंट नहीं थी। अब हमें पता चला कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग हो रही होती है, तारें जुड़ी है, बल्ब जल रहे होते हैं, करोड़ों Spark हो बल्ब रहा जो है। हैं आपस में जल रहे हैं। ये थॉट प्रोसेस, और पता चल गया कि ब्रेन के किस हिस्से में वो थॉट प्रोसेस हो रही है। सो आपका ये जहन में रख लीजिए कि हमारी जो थॉट प्रोसेसेस हैं बेसिकली एक और बहुत अहम ट्रिगर है हमारे बिल्कुल दिमाग के इधर पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, जिसमें ढेर सारे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं। डोपामीन आपने सुना होगा, सेरोटोनिन, जी, 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 ये जी, दो हार्मोन्स का बड़ा गैर मामूली बिल्कुल। अमल दखल है हमारे पूरे थॉट प्रोसेस के अंदर। आपका जो एक सवाल था ना, जो जेंडर डिफरेंसेस, इसको भी आप जरा साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर लीजिए ना, कि खवातीन के अंदर अगर एक छिपकली को देख के या एक चूहे को देखकर जो इनका एक रिएक्शन हो तो बड़ा जेन्युइन रिएक्शन होगा, और उनका थोड़ा सा जज्बाती होना, इस पे शायद अच्छा, कुछ लोगों इधर का मैं आपसे नहीं मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं तो खवातीन के जज्बाती होने का, उनके नाजुक अंदाम होने का, इस चीज को उनकी खूबसूरती समझता हूँ। मैं अक्सर, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मेरी बीवी बहुत जज्बाती है, जो छोटी छोटी बातों पे भड़क करती है। मैंने कहा वो छोटी छोटी बातों पर आपको अप्रिशिएट भी करती होगी, वो छोटी छोटी बातों से कुछ और पहलू भी आप इमेजिन करें कि खातून जो बिल्कुल आपकी तरह की हो, गैर हाँ, जज्बाती, तो फिर तो बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन ना हो। चिपकली वाली बात वही देखिए, ये ऐसा हो नहीं सकता। इंसान मुझे गैर चिपकलियों जज्बाती से बड़ा डर लगता है। ठीक है, मैं लड़की हूँ, मुझे डर लगता है, मैं चीजें एडमिट कर लेता हूँ मुझे। लेकिन correlation एक नहीं है लड़का, इसका। मैंने ये ऐसा correlation जिंदगी में नहीं है देखा कि जो चिपकली को देख के जब वो गिरा बेचारा, तो मैं तो हैरान हो गई, इतना डर वो तो मुझे नहीं एक्सेप्शन लगता। और नॉर्मल वाले लड़के भी डरते हैं बिल्कुल चिपकलियों से। डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल दे दूँ। जब हम साइकोपैथोलॉजीज की बात करते हैं ना, कि एबनॉर्मेलिटी, साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज, अब एविडेंसेस हैं कि कुछ खास किस्म की जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं खवातीन में ज्यादा हैं, मर्दों में कम है। मर्दों में कम। मेडिकल में आप आए कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो है मेल्स में ज्यादा हैं, फीमेल्स में कम है। दिल हर जगह जो लगा देखिए लेते ना, हैं, दिल लगा लेते हैं, हर जगह फेंक आते हैं, तो वो फिर एक ही जगह पे जो दिल लगाते हैं उसके नतीजे अच्छा, लेकिन देखिए पॉइंट ये है कि ये डिफरेंसेस मौजूद है। लेट्स बिल्कुल एक्सेप्ट है, नहीं, मतलब differences तो है ना, हम ये equality वाले इक्विटी वाली एक अलग जो debate में बहस है, चले जाएंगे। पुरानी बात है। लेट्स टॉक अबाउट इक्विटी। जी, rather than equality, हाँ। सो इवन ब्रेन स्ट्रक्चर्स में, फंक्शंस में, वो जो आप अजराए मजाक कर रहे थे, वो लॉन्ग मेमोरी वाली, हाँ। yes, that's there. है, होता Let's तो। admit के पिछले हफ्ते जो 2 खवातीन 4 खवातीन किटी पार्टी हुई, सबको याद होगा कौन कपड़े पहन के आया। बिल्कुल ऐसा ही है। लेट्स एडमिट दैट हमें नहीं याद रहता। मुझसे आप पूछे कि हमें कल फर्क भी मेरा नहीं इख्तिलाफ पड़ता। है में भी कुछ उस लड़के होते थे, वो वक्त म्यूजिक सुनते रहते थे और पढ़ते रहते पढ़ते रहते थे, क्योंकि वो बाहर का आपको वो व्हाइट नॉइज होंगे होता है ना, एक वो ब्लॉक आउट कर देता है कि बाहर का जो नॉइज अपना नॉइज खुद ही क्रिएट कर आप अपना नॉइज जिसको आप यूज्ड टू हो जाएंगे, ब्रेन जो है वो ठीक उससे है। फेमिलियर हो जाएगा, तो अच्छा, एक फिर portion नींद के उधर भी लग हैं, जाएगा। आपको नींद आती है, आप वो पहन लें हेडफोन। नींद के मैंने भी हैं, अभी बिल्कुल रिसेंटली है। की लड़की को देखा, उसने पहने हुए लगाए और वो और वो अजीब therapy है। सी तो उससे नींद आ जाती है। मतलब कुछ अजीब सा साउंड है, वो brain की music भी नहीं activity कहा को जा आपको सकता हेडफोन है। मिला जिससे इंसान मोबाइल फोन की तरफ ना जा सके। नहीं नहीं, ये कभी इजाद नहीं हुआ। आपका इंटरेस्ट नहीं कुछ होगा, सेल्फ तो देखा ही कंट्रोल नहीं। से भी कर लेना चाहिए, कुछ सेल्फ आपका कंट्रोल तशद्दुद करना हो ना, मोबाइल फोन छीन लो, ये फॉर्मूला आ गया भाई। अच्छा, अच्छा, इसमें Exercises. मैं, थोड़ा सा एक ऐड ऑन करूंगा
کہ میرا نظریہ اس پہ تھوڑا سا مختلف ہے. دیکھیے جیسے آپ نے کوشچن کیا نا کہ سادہ اور سہل سے کوئی حکمت عملی اپنائے نا. اب ہیڈ فون ہونا, میوزک ہونا, اس میوزک تک ایکسیس ہونا, اب ایک چیز ایڈ کر رہے ہیں, کنٹینجنسیز انکریز کر رہے ہیں اپنی لائف میں. آئی بلیو ان گوئنگ بیک ٹو بیسکس کہ دیکھیں آپ میوزک سے کیا کر رہے ہیں, آپ ایک فوکس کے لیے ایک ایکسٹرنل ہیلپ لے رہے ہیں. تو اپنا دماغ کیوں نہ اچھا فوکس, لیک آف فوکس کیا ہے, having a lot of distractions. Let's start from the basics. Let's rule out these distractions. اپنے ارد گرد ذرا distractions کو تو کم کرنا شروع کیجیے. اچھا پھر میں نے کہا ایک کچھ ہیں external distractions, کچھ ہیں internal distractions. I will go back to the secretion of dopamine and serotonin. آپ نے دن کیسا گزارا یا آپ گزار رہے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کے باہر کا تو شور ہے سو ہے لیکن اندر بھی ایک شور ہے. آپ سوچنے کیوں لگ جاتے ہیں, کتاب اگر آپ نے کھولی ہے ایگزیکٹلی آپ بار بار جو ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں. اب آپ اس سوال کا بھی جواب دے سکتے ہیں یا سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ڈسٹریکشن زیادہ باہر سے ہوتی ہیں یا اندر سے ہوتی ہیں؟ میرے خیال ہے اندر سے. آپ کتاب پڑھنے بیٹھے ہیں, ابھی آپ اپنے کمرے میں جائیں, کوئی ایکسٹرنل وہ نہ ہو, میں کہوں بھی میوزک والی ہیلپ بھی نہ لیں, آپ کتاب پہ فوکس کیوں نہیں کر پائیں گے؟ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ آپ کے تھاٹس, آپ کے انٹرنل جو کنفاؤنڈنگ تھاٹس ہیں. اچھا اب وہ تھاٹس کہاں سے جنم لے رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ریلیشن شپ سے بڑا تھاٹس, دیکھیے ریلیشن شپس ہیں, ایکسرسائز ہے, اسٹیئنگ اوے فرام ڈیجیٹل ایکسپوجر ہے, میں اس کو ڈیجیٹل ایڈکشن کہتا ہوں. سب سے بڑی ریزن ہماری ہائپر ایکٹیویٹی, اٹینشن ڈیفیسٹ اور ہمارے جو ایموشنز کے انکنٹرولیبل ہونے کی جو ایک بڑی ریزن ہے وہ ہمارا ڈیجیٹل ایکسپوجر. اس پہ تو اسٹڈیز جو ہیں ٹیرا بائٹس موجود ہوں گے. سو لیٹس ایڈریس دی بیسکس فرسٹ. وہ کام نہ کر رہی ہوں, فرسٹ جنریشن سیکنڈ جن اینٹی بایوٹک, یا چلیں اس سے بھی پہلے پریونشن کام نہ کری ہو. بھی آپ نے ایک ڈاکٹر صاحب بلائے ہوئے تھے, کلونجی, خشخاش اور آپ ناریل کی بات کر رہے تھے. صاحب اس کو ٹرائی کر دیں نا. 4 جن اینٹی بایوٹک تو آلریڈی موجود ہے, اسٹیرائڈ تو موجود ہے, گاڈ فوربڈ لائف سیونگ ڈرگز بھی موجود ہیں. لیکن ویئر آر دا بیسکس, دا مسنگ بیسکس؟ اب اگر آمش سوسائٹی ہے امریکہ میں, وہ بیسکس پہ رہتی ہے اور اسٹڈیز موجود ہیں ایتھنوگرافک کہ دے آر فار ہیلدیئر. جیسے جیسے ہم نیچر سے دور ہوتے رہیں گے ویسے ویسے پرابلمز بڑھتی رہیں گی. پھر اس کے بعد اگر وہ ہیلپ نہ ہو رہی ہو, باقی کوئی پیتھولوجیکل پیٹرنز ڈیولپ ہو رہے ہوں, تو پھر ہم سیکنڈ گریڈ تھرڈ گریڈ انٹروینشن پہ جائیں گے اور دین وی ول ہیو سم ایکسٹرنل ہمیں ایڈ دینی پڑے گی. بالکل صحیح. ایگزیکٹلی. گورے نے تو اب یہ بھی آپ تحقیق کی بات کریں, انہوں نے کہا جی آڈیو ویڈیو اسپورٹ کے جو فنکشنز ہیں, جو ملٹی میڈیا, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. لیٹس گو بیک ٹو دا بلیک بورڈ اینڈ وائٹ بورڈ. اصل میں ہو یہی رہا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک سائنسی ایجاد یا ایک سائنسی تحقیق آتی ہے, ساری دنیا اس کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہے کہ یہ ہے جی زبردست کام ہم نے کر لیا. اس کے بعد سائنس اگلے دن کہتی ہے کہ نہیں جی یہ تو گڑبڑ ہو گئی تھی, تو یہ تو ڈیزاسٹرس ہو گیا. پہلے ہم سب کہتے تھے کہ جی نیچرل فوڈ کھاتے تھے سب لوگ, پھر اس کے بعد آ گیا پروسیسڈ فوڈ, سب پروسیسڈ فوڈ کی طرف چلے گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ آرگینک. تو یار آپ نے تو مجھے تو پاگل کر دیا نا. وہ جو سارے لوگ جو اس چکر میں تھے جنہوں نے پروسیسڈ فوڈ کھایا, ان کے ساتھ ایک اس سائنسی ریسرچ نے زندگی خراب کر دی. دنیا کو بتا دیا کہ بچے کو پری اسکول پہ بھیج دیں, 2.5 سال بیچارہ, اور جب آپ نے اس کا پھر تحقیق کے اب وہ کہتے ہیں کہ جی اسکولنگ گھر پہ کریں, اسٹوری ٹیلنگ اینڈ لیب اسکولنگ. یعنی وہ سارے بچے تباہ ہو گئے جو 2.5 سال کی عمر میں اسکول گئے تھے. اب سائنس کہہ رہی ہے کہ 7 سال 8 سال میں بھیجیں بچے, بلکہ بہتر ہے ہوم اسکولنگ کر لیں. بالکل ہوم اسکولنگ کر لو. وہ انسٹیٹیوشن ہی اب ختم کرنے کی بات کر, جبکہ اسی لیے ہم اس پر آتے ہیں نا کہ وہ رولز جو کہ نیچر سے قریب ہیں یا وہ رول جو کہ ریلیجن نے دیے ہوئے ہیں وہ نہیں چینج ہوتے. وہ ہمیشہ وہی رہے گا کہ جی اگر اس نے کہا ہے ریلیجن نے کہ صبح اٹھنا ہے, تو اگلے دن کوئی نئی آیت نہیں اترنی ہے جس نے کہنا ہے کہ نہیں آج آپ رات کو اٹھ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ شاید زیادہ ہے. سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ آپ کی والی بات پھر ادھر یہاں پر کارآمد ثابت ہوگی کہ بھائی تھوڑا جب سائنٹیفک کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں, ذرا دیکھ لیں, ہو سکتا ہے کل کو خود ہی وہ پلٹا دے اپنی امینڈا بیگم. آپ اپنے اوپر ایکسپیرینس بھی تو کر کے دیکھیں نا, ہر چیز آپ پہ اپلائی نہیں ہوتی. جیسے جب آپ ڈائٹ کی طرف جاتے ہیں تو نیوٹریشنسٹ سب کو ایک جیسا ڈائٹ پلان نہیں دیتے, تو اسی طرح آپ کی وہ بیکاز دیٹ ریکگنائزز کہ آپ کی باڈی کی فزیولوجی ڈفرنٹ ٹائپس میں ہے, خدا نے بنایا ہی ایسے ہے, تو آپ کو وہ سمجھ کے اپنے لیے خود سے اپنا دماغ یوز کر کے کہ میرے لیے کیا چیز ٹھیک ہے, وہ پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے. ون سائز فٹس آل. مطلب اس کو اگر ہم سم اپ کریں تو یوں کہیں کہ بھائی بادام کھا کر عقل لے لو, دھوکہ کھا کر عقل نہ لو, ہے نا. دونوں طرح کا ضروری ہے. میرا دل والا کامنٹ تو آپ نے دل پہ نہیں لے لیا. دل والا کامنٹ جو ہے وہ اگر دل پہ لیں گے بھی تو اس وقت چونکہ دماغ کی بات ہو رہی ہے, دل کی بات نہیں کر رہے, اسی لیے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے.